ಇದೊಂದು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ ಅದೇ ಬೇಡ ಈಗ ಆಫ್ ಆಯ್ತಾ? ಬೋರ್ಡೇ ಇಡ್ಸಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾವ ಬೋರ್ಡು? ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀತೀರ ಬೇಕಲ್ವಾ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅವರು ಪಿ ಪಿ ಟಿನ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಿ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದನ್ನೇ ಪಿ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೋರ್ಡೇ ತರಿಸಿಲ್ಲ ಪಿ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸರ್ Good morning to all dignitaries on the dais, my colleagues and my dear students. With great joy, I feel privileged to extend my warm welcome to all present here for this seminar on occasion of birth anniversary of Srinivasa Ramanujan, celebrated as National Mathematics Day. Now I invite Anusha and Manasa of 5th Sem BSc to sing invocation song. महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिम् महादेवसुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मारकोटि प्रकाशं शान्तं मारकोटि प्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियम् महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिम्. Thank you.
Thank you, Anusha and Manasa, for the beautiful song. Now I invite P. Sundarama, HOD of Mathematics, to deliver the welcome speech. Good morning, everyone. Respected dignitaries and the dais, dear colleagues and dear students. Throughout the nation, we celebrate 22nd December as the National Mathematics Day in memory of our legend, the great Indian mathematician Srinivas Ramanujan, his birth anniversary. We cherish his contribution to the field of mathematics and its useful applications. This celebration is made to inculcate interest in students to make them do more and more study and researches in this field. This is the sole reason why we celebrate this function. Every year we celebrate this National Mathematics Day in our institution also. We cordially invite distinguished personalities in this field to share their learnings and experience that inspire our students. As usual, this year we have invited Dr. Jagdish R., Assistant Professor, Department of Mathematics, Government First Grade College, Ramnagar, and Captain Navina S., Assistant Professor, Department of Mathematics, HSR Layout, Bangalore. On behalf of our esteemed National College, Basunugudi, and myself, I welcome Dr. Jagdish R. And I would like to welcome Captain Navina S. In addition, I welcome Dr. Satish Karant, Principal, National Degree College. Even in his busy schedule, he has agreed to preside over the function. I welcome you, sir. I welcome Professor Jagdish, Department of Physics, Controller of Examination. I welcome you, sir. I welcome all my department staff and other colleagues and all my dear students. And once again, I welcome you all. Thank you, ma'am. Now I request dignitaries to inaugurate the program by lightening the lamp. Thank you, everyone.
Now I request our beloved Principal Dr. Satish Karan sir to introduce the speakers. Good morning to everybody. I take this privilege to read out the biography of today's dignitaries. At the very outset, I would like to read Dr. Jagdish, MSc, MPhil, PhD, and Assistant Professor of Mathematics, Government First Grade College, Ramanagar. So he has completed his education qualification, BSc, MSc, MPhil in Mysore University, and PhD has completed in Bharatiyar University of Coimbatore. And he has given the supervision to the 15 students to complete their project work, and he has served in SBGNS Rural PU College, Chikballapur, and AIMS Bangalore, and Sri Krishna International PU and Degree College, Vidyapita, as a Vice Principal, Government First Grade College, Gudgeri, Government First Grade College, Sidlagatta, and Government First Grade College, Ramanagar, Government Science College, Bangalore, Government First Grade College, T. Dasaralli, Basangudi, Bangalore. And departmental examinations he has completed, so in 2010, and passed General Law Part 2nd in the year 2010. And professional affiliations, life member of Academy of Discrete Mathematics and Applications, Bangalore membership. Reviewer of journals, worked as a reviewer for the journal Applied Mathematics of Scientific Research Publishers. Worked as a reviewer for the journal International Journal of Engineering and Technology of Science Publishing Corporation. Research articles he has completed, published in each and every year. So many articles are there. So some of these on some new modular relations for Ramanujan parameters, and a continued fraction of Ramanujan, Bulletin of Society for Mathematical and Standards, and on a continued fraction of order 12, and in 13 he has published some new identities for continued fraction of order 6, and in 15 he has published the article on minimum covering color energy of graph and distance energy of certain mesh derived networks and Milovanovic bounds, and computation of topological indices of Dutch windmill graph, and minimum covering Seidel energy of graph, minimum dominating maximum degree energy of graph, minimum dominating Seidel energy of graph, minimum dominating Harari energy of graph, minimum covering Randic energy of graph, some results on topological indices of graphene, and computation of vertex degree energy of graph, and computation of topological indices of paracetamol, and computation of topological indices of vitamin A, distinct energy of paracetamol, improved Max-Held and Coulomb-Moulton bounds for energy of graphs, and Laplacian minimum covering Randic energy of graph, distinct energies of caffeine, distinct energies of nicotine, topological indices of nicotine, some topological indices of turmeric, some topological indices and their polynomials of graphene, Schultz energy of some graphs, and topological indices of some classes Thorne, complete and wheel graphics, and Laplacian minimum covering Seidel energy of graphs. So many articles are there. In each and every he has published articles, so I can't read. So it takes so many times. Okay, and he has attended the workshop and personality development and career guidance, and attended the workshop Information and Communication Technology, Algebra and Graph Therapy, and Mathematical Modeling Applied of Physical Natural Science, and Orientation Program on Advanced Research, and participated in 150th Swami Vivekananda Jayanti Jata, and Stress Management Techniques for Library and Professionals with special reference to yoga, and Indian Science Congress he has participated, and Latex and Latex Beamer, instrumentation, application and maintenance of instruments, Karnataka Kerala region on general intelligence and reasoning as item writer, and mathematics practicals using FOSS, national workshop on product drafts, instrumentation, application and maintenance of instruments, preparation for NET examination in mathematics, Science Academy's lecture workshop on spectroscopy organized by
PG Department of Chemistry in association with the Joint Science Education Panel, Indian Academy of Science, Faculty Development Program on Research Methodology, Teach to Learn and Learn to Teach, and preparation for UGC CSIR NET examination in mathematics, graph theory and linear algebra, partial differential equation and numerical analysis, data analysis in cloud computing, importance of yoga in our daily life, and orientation refresher courses. He has attended teacher empowerment training for assistant professors, capacity building and upgradation training for Sakala implementation officers. And he has organized many seminar, workshop and conferences, organized a 2 days workshop on latex and latex beamer, and 2 days UGC sponsored 2-day conference, recent advances in mathematics science and advances in computer science and engineering, preparation for NET in mathematics, and student and faculty research in mathematical sciences, faculty development programs, calculus and real analysis, complex analysis and fluid mechanics. He has given the lecture on complex analysis first. So he is serving, so very academic person. Dr. Jagdish is, on behalf of you people, I shall welcome him once again. So he has achieved a great thing. And another resource person of today's function is Captain Navina, MSc MPhil, Assistant Professor, Department of Mathematics and also HOD, and also Associate NCC Officer, Government First Grade College, HSR Layout, Bangalore. She did her early schooling in Sri Ramakrishna Mission School, Indira Nagar, middle and high school in Oxford School, JP Nagar, and completed with distinction. Intermediate in NMKRV College, had actively participated in sports, cultural activities. She has completed graduation BSc PMCS with distinction and was the topper in the college for consecutively 3 years in SSMRV, and along with the studies participated in co-curricular activities like in NCC, and she was the best shooter in NCC and had attended many of the national level camps. In intercollegiate contest, had won prizes to our colleges, whether it could be in physics, quiz, mathematics essay and quiz, and had got laurels to our college. During the course, she was also selected for Karnataka Academic Association in Physics to complete the honors. Also was selected by ISRO for the same course she had completed. BA Hindi with the state level 7th ranking. She was given the prestigious award for the college, that is the Student of the Year, Best Outgoing Student 2004 from SSMRV College. In master degree and MPhil has presented papers in mathematics and completed the course in distinction. Worked in the Oxford English High School for a year and won the Best Teacher Award 2004-05 in Kumaran School of ICSE and worked from 2005 and 6. Later was selected in KSRSAC at MS Building as project scientist and had worked a few projects in Survey of India, Mysore Training Centers for Remote Sensing from 2006-07. Finally, came back to teaching as lecturer in Dayanand Sagar College of Engineering from 7 to 9, until appointed by Department of Collegiate Education, Government of Karnataka as Assistant Professor in Mathematics in 2009. She was proactive in her work, took up initiation to start science course and NCC unit in college, trained and motivated the students to take up the challenges in life and perform to their best. National and state level camps attended by students under the headship. Army Attachment Camp, Dogra Regiment, Nagarota, Jammu and Kashmir, Hooghly, West Bengal, Maihar, Madhya Pradesh, Sikandrabad, Telangana, adventure activities, trek to Pyramid Valley, SRS Hill, conduction of International Yoga Day on June 21st of every year, June. Community development programs conducted by our cadets under the guidance of Captain Navina S. Rally on awareness on voting, Go Green Walkathon, do not use plastics, Pulse Polio program, survey awareness and demonetization, Kill Bill activities, Read Safety and Discipline Food Policy, and waste segregation guidelines, stop illicit trade of tobacco products, BPAC programs on waste management along with the Biocon company. And her achievements are like this:
had completed a PRCN course at Officer Training Academy, Gwalior, Madhya Pradesh, with A grade, and Board of Examiner for B and C certificate examination, letter of appreciation for Commanding Officer Lieutenant Colonel James of 9 Car BN NCC, Deputy Director General Commendation Award for her excellence. She also won bronze medal in Karnataka State shooting competition, resource person to talk about national integrity at Pyramid Valley in NSS camp to motivate the student, chief guest for Sheshadipuram Degree College, and she was selected for All India National Level Trekking at Nilgiris Ooty and was given the honor of flag off of the ceremony. She was also the part of adventure training camp at Ramnagar, rock climbing. She was appointed as sector officer by Election Commission of India from 2014 to till date at 175 Bommanhalli constituency. Promotion as captain in the month of October. Vocational Excellency Award for Rotary Club for Excellence in the field of NCC, and as a mathematics teacher, she was appointed as District Zonal Officer for Bommanhalli BBMP zone, and she was also appointed as Sector Officer for Arakere ward during the pandemic of COVID from July 2022 and to November 22. And impact factor of 6.72 for the paper, improving political scenario with the analysis of maths, which was published in an international journal. Board of Examiner of Government Science College, selected for refresher course at Indian Institute of Science and Security A grade. Judge for 50th annual intercollegiate contest in speaking on mathematics, the Bangalore Science Forum in National College, Degree College, Basangudi. Member of Board of Examiners for academic year 2021, Department of Mathematics, Bangalore University, Bangalore. Paper setting for KPSC examination in mathematics for group A and B. So she also one of the academic person, so being with us. So I welcome her once again on behalf of you people. Give her a big round of applause. Thank you, sir. Now I call upon B.S. Purnima ma'am to conduct the next event, that is Mathematica. Mathematica is an event of introducing the great mathematicians. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. When do we celebrate National Mathematics Day? That is 22nd December is the National Mathematics Day every year in India. But why do we celebrate Mathematics Day? It is celebrated to pay tribute and commemorate the birthday of honorary mathematician Srinivasa Ramanujan, a legendary Indian mathematician. Yes, the Indian government declared 22nd December to be National Mathematics Day. It was introduced by Prime Minister Manmohan Singh on 26th December 2011 at Madras University to mark the 125th birthday anniversary of Indian mathematician Srinivasa Ramanujan. On this occasion, Prime Minister Manmohan Singh also announced that 2012 would be celebrated as the National Mathematics Year. Since then, India's National Mathematics Day is celebrated on 22nd December every year with numerous educational events held at schools and universities throughout the country. In 2011, the day's significance was enhanced by opening Ramanujan's Math Park in Kuppam, Chittor. Where do we apply mathematics in day-to-day life? Mathematics is the cradle of all creations, without which the world cannot move an inch. Be it a cook, a farmer, a
carpenter, a mechanic, a shopkeeper, doctor, an engineer, or a scientist, musician, magician, everyone needs mathematics in their day-to-day life. Mathematics is a science that creates, models, describes, explains, applies, and of course, its area of research are always new. Let us know what are the most active research areas in mathematics today, or also we can know what are the current trends of mathematics. Mathematics has been always one of the most active field for researchers, but still it is hard to say what are the most active research areas in mathematics today. Nowadays, we can find its applications in almost all areas of research like algebra, geometry, algebraic geometry, mathematical biology, mathematical physics, mathematical chemistry, engineering mathematics, computer science, signal processing, sensors, and to study the stress in complex aircraft structures, automations, robotics, nanotechnology, artificial intelligence, machine learning, data science, and whatnot. There are many more. So, ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ದು ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೆಳೀತಾನೇ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳೀತಾನೋ ಅಷ್ಟು ಅವನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಿರೋ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರೋ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸಮಯ ಇದು ಅಂತ ತಿಳಿತಾ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ BSc ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ BSc ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ BSc ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿತಿನ್. ಇವರು ಆರ್ಯಭಟ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. A warm welcome to all the dignitaries, respected teachers, and my dear friends. Myself, Nitin KN of 5th SEM BSc B section. A saffron robes, a vermilion mark delicately painted on the forehead, a string of beads around the neck, and a finger pointed to the sky. This is not the image that comes to the mind when we think of a mathematician and an astronomer. Today's story is about Aryabhatta, well-known mathematician who was a pioneer in bringing a change in a field of mathematics and astronomy. Aryabhatta was born in 476 AD and died in 550 AD. Aryabhatta made contributions to the Gupta age, which is considered to be a golden age of mathematics and ancient Indian learning. The capital of this kingdom of Magadha, modern Bihar, Patliputra, was a great center of learning. The famous University of Nalinda was situated here, and it is widely speculated that Aryabhatta might have been head of the astronomical observatory. He was only about 23 to 24 years old when he composed his most distinguished work known the Aryabhatiya. The book is divided into 4 sections: Gitika Pada, Ganita Pada, Kalakriya Pada, and Gola Pada, each covering various fields. Ganita Pada covered mathematics of measurements, arithmetic, and geometric progressions. Kalakriya Pada told how one could determine the position of the planet for any given day, and finally, Gola Pada dealt with the Earth's shape and its celestial presence. It is also said that he authored a number of other works that have been lost, the value of which one can only be imagined, not known. Although it is widely known that Aryabhatta developed the zero, in his books he never actually uses the digit. Contrary to the popular belief, Aryabhatta did not invent the zero but came up with the concept of zero. The concept of zero first appeared in India around AD 458. The zero is the Sanskrit word, mined from impressions and thoughts. Although Aryabhatta never used zero numerically, he did use a placeholder for the power of tens. This is implied that zero was a concept that Aryabhatta was well aware of. In fact, it was Brahmagupta, a scholar and mathematician, who in AD 628 first time defined zero and its operation,
and developed a symbol for it, which is dot underneath the numbers. He had also written rules for mathematical operations like addition and subtraction using zero. Then Aryabhatta, a great mathematician and astronomer, used zero in the decimal system. Aryabhatta was inspired by many other mathematicians like Lala, Bhaskara I, Brahmagupta, who were more ancient than him. He also made a number of other very significant discoveries. Another aspect of mathematics that he worked upon is arithmetic, algebra, quadratic equations, trigonometry and sine table. He also gave the formula a plus b whole square. He was essentially responsible for the birth of modern trigonometry. In fact, modern names, sines and cosines are transcriptions of the words Jia and Co-Jia as introduced by Aryabhatta. Thank you for giving me the opportunity, dear teachers. Thank you, one and all. Let me call upon the next student, Dheeraj, who introduces Brahmagupta. So, good morning everyone. This is Dheeraj Kumar from final year BSc. Good morning, sir. So, I'm here to talk about Brahmagupta. So, Brahmagupta was the first guy in India's, one second. So, I'm being nervous now. So, Brahmagupta was an Indian mathematician and astronomer. He was the first guy who gave the concept of zero, as Nitin has already told us. So, because of zero, everyone got the introduction because of all the basic maths in positive. One second. I need to take a deep breath. Okay, sir. Okay. Brahmagupta was the first Indian mathematician and astronomer. He was the author of 2 earlier works on mathematics as Brahm Sputa Siddhanta. It is a mathematics formulations, and other book is Khand Khadakya. It is a more practical books. In this, first we are telling about his birth. So Brahmagupta was born in 598 CE in Bhilmala, which was a Chawla kingdom. It was the second largest kingdom of Western India, and now it is modern days. It is known as Bhinmala, which is situated in Rajasthan in India. So Brahmagupta known for his theorems about Brahmagupta's identity, Brahmagupta's problem, Brahmagupta's interpolation formula, basic concept of mathematics as positive and negative. Everything is given by Brahmagupta in 628 CE. In 628 CE, he wrote the book, as I told you before, Brahm Sputa Siddhanta. This book totally is, he has taken all the concept about mathematics and astronomy. So first of all, when he was writing this book, he was only 30 years old. And he wrote this book because of learning about, all the people were not knowing about the mathematics and zero. So first of all, when he was writing about the zero, he gave the value of zero to its own right. Before that, people were thinking number starts with 1, which was totally incorrect. Always number starts with 0. He gave its own right. And after this, because of him, mathematics goes on high levels, like he gave algebra, indeterminate equations, theorems, and in trigonometry, he gave sine table. All the sine table is totally correct, but there is a little difference in between. And he gave the value of pi as a 3.1622, which is only 1% incorrect with error, right? So now the value is 3.1714. So which was a little bit difference in this. And he gave the value of, he already described the gravity in 628 CE also. Like he gave the name as Gurutva Karshanam, which was already written in Brahm Sputa Siddhanta only. And interpolation formula is also given by him in 628 CE in Brahmagupta's Brahm Sputa Siddhanta. And Khadak Kavya is already all the mathematics with the theorems and with all the more practical values. So, thank you for everyone. Next, I would like to call upon Padmini.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪದ್ಮಿನಿ BS. 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ BSc BScಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸಾರಿ ಗೈಸ್, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ BSc. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ಋಷಿ ಸುಶ್ರುತ, ಪತಾಂಜಲಿ, ಚರಕ, ಕನ್ನಡ, ಕಪಿಲ, ಲಘಡ, ಶಾಲಿಹೋತ್ರ, ಬೌದ್ಧಯಾನ ಮುಂತಾದಂತಹ ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ತಿಳಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾನು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ವಂತ್ರಿ, ಕ್ಷಪಣ, ಕಾಮರಸಿಂಹ, ವೇತಾಳ, ಶಂಕ, ಭಟ್ಟ, ಘಟಕರ್ಪ, ಕರಾಲಿದಾಸಾಹ, ಖ್ಯಾತೋ ವರಾಹ ಮಿಹಿರೋ, ನೃಪತೆ ಸಹ, ಭಾಯಾಂ ರತ್ನಾನಿ ವೈವ, ವರ ರುಚಿರ್ನವ ವಿಕ್ರಮಸ್ಯ. ಅರ್ಥಾತ್ ನವರತ್ನಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರಹಾಮೀರಾಚಾರ್ಯರು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರ್ಯಭಟ್ಟ, ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಮೊದಲಾದವರ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರತಕ್ಕಂತಹ ಮೇಧಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರಹಾಮೀರಾಚಾರ್ಯರು ಒಬ್ಬರು. ಇವರು ಭಾರತದ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ. ಇವರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಕಲಿತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವರ ತಂದೆ ಆದಿತ್ಯದಾಸ, ತಾಯಿ ಸತ್ಯವತಿ. ಇವರು 3 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ: ಪಂಚಸಿದ್ಧಾಂತಿಕ, ಬೃಹತ್ ಜಾತಕ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತೆ. ಇನ್ನು ಈ 3 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಪಂಚಸಿದ್ಧಾಂತ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ. ಪಂಚಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದರೆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಇದು 5 ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು ಅಂದರೆ, ಪಂಚಾಂಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸೋದು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪಂಚಾಂಗ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವತ್ತು ಬೀಳತ್ತೆ, ಯಾವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಿಥಿ ಬೀಳತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳು ಯಾವತ್ತು, ಗ್ರಹಣ ಯಾವತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇ ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಎರಡನೆಯದು ವೀಕ್ಷಣಾಲಯ. ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕು, ಜಾಗ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಜಾತಕ. ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಕ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕವನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಬೃಹತ್ ಜಾತಕ. ಸೊ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಬೃಹತ್ ಜಾತಕ. ಇನ್ನು ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತೆ, ಇದು ಇವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿ. ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಭೂಕಂಪ, ಅಂತರ್ಜಲ, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ನವರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು ವಜ್ರ, ಈ 3ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಂಚಮಹಾಭೂತಮಯ ಸ್ಥಾರಾಗಣ ಪಂಜರೆ ಮಹಿಗೋಲಃ ಬೇಯಸ್ಕಾಂತಸ್ತ್ಯೋ ಲೋಹ ಇವಾವಸ್ಥಿತೋ ವೃತ್ತಃ. ಆಯಸ್ಕಾಂತ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೂಮಿ ಒಂದು ಗೋಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐರನ್ ಬಾಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಗುಂಡಾಗಿ ಆಯಸ್ಕಾಂತ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸಿನ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಪುನಃ ಮರಳಿ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ಮಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿದ್ದು? ಬಹಳ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿದ್ದು. ಆದರೆ ಇವರು 1500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದವರು. ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಫಾರಿನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರನ್ನೇ ಅಲ್ಲಗಳೆಯೋದಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ನೋ ದ ರಿಯಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ವಾಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಫೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಭೂಮಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳೋದು ಮೇರಾ ಭಾರತ್ ಮಹಾನ್ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Next is Naresh from Final BSc.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ನರೇಶ್, 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ BSc B ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 2ನೇ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಣಿತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಕವಿ. ಇವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1114ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ ಮಹೇಶ್ವರೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಗಣಿತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹಾಗೂ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯಗೆ ಪ್ರಥಮ ಗುರುವಾಗಿದ್ದರು. ಗಣಿತದ ಸುಲಭ ಶೈಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆಳವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಇವರು 36ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿರೋಮಣಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಂಥ 4 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆರಡು ಭಾಗಗಳು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮತ್ತೆರಡು ಭಾಗಗಳು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1183ರಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಕುತೂಹಲ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಗ್ರಹಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ವಿಚಾರವಾದರೂ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಪುಣತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರರಾದ ಆರ್ಯಭಟ್ಟರ ಭೂಗೋಳದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಆಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗ್ರಂಥವಾದ ಲೀಲಾವತಿ ಒಂದು ಕೋಮಲ ಗ್ರಂಥ. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆವೇನೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಂದರೆ ಈಗ ಒಂದೆರಡು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲು ಇವರು ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆವೇನೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಗ್ರಂಥವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಮಾದಗಳಾದ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲನಗಳು, ಸರೋವರಗಳು, ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶ್ಲೋಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾದವನ್ನು ಕಾಣಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮರು ಎಂದು ಜರ್ಮನಿಯ ಖ್ಯಾತ ಗಣಿತಜ್ಞ ಹ್ಯಾಂಕಲ್ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರ ಲೀಲಾವತಿ ಗಣಿತವನ್ನು ಅಕ್ಬರನ ಮಂತ್ರಿ ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ ಎನ್ನುವವರು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1817ರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸಿ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅನೇಕ ಗೌರವಗಳು ಪಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Last but not the least, Adarsh. Good morning, everyone. Welcome you all. My name is Adarsh Kumar from third year BSc. As we are here to celebrate Maths Day, so I would like to speak few words about Satyendranath Bose. He was born on 1st January 1894. His father was Surendranath, who used to work as a railway officer. Satyendranath Bose, his favorite subject was mathematics, maths and science. He was very interested in these two subjects. And when he was in school days, during an examination, he got 110 marks out of 100. How it can be possible? When this happens, and because he used to solve one problem in many ways. That's why he got that much marks. He studied applied mathematics and obtained BSc and MSc degrees. In 1933, he wrote an essay which was sent to a publication, but it was rejected. But again, that paper was sent to an Einstein. He saw that paper and he said that his work was an important contribution to the mathematics. Apart from that, Einstein, he published that paper, and after that, Satyendranath Bose was world famous. And this was, later it was known as Bose-Einstein statistics. If I would like to talk his contribution, he was very interested in applied mathematics. That was the main thing is.
and one was statistics. Under applied mathematics, we can see as trigonometry, algebra, and also probability. By seeing this contribution, he was awarded as Padma Vibhushan Award from the Government of India. So thank you so much. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಡಲು ಗಾಳಿ ಆದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಸಿರನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಹಸಿರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಇರೋ ಟ್ರೆಂಡ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಂತಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಬೇಕು, ಕಾರ್ ಬೇಕು, ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇರೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಮತ್ತು ಜೀವಿಸೋ ಅಂಥ ಆಹಾರ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಬೆಳೀತಾ ಇರೋವಂಥ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಸೈನ್ಸು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟು. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಸೈನ್ಸನ್ನು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಪುಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, madam. Thank you, students. Our department conducted 2 events, that is written quiz contest and lecture contest under Omega last month. Now I request the dignitaries on the dais to give away the prizes. First event, written quiz. First prize goes to Bharani of 5th Sem BSc. Now I request Jagdish sir to please join this. Okay. Second prize goes to Syed, 3rd Sem BCom. Another second prize winner, Nagesh N from 5th Sem BSc. Third prize, Nitin, 5th Sem BSc. Consolation prize, Ajay M, 5th Sem BCom. Next event, Omega Lecture Contest. First prize goes to Nagesh N, 5th Sem BCom. Nagesh N, 5th Sem BSc. Second prize, Bharani, 5th Sem BSc. Third prize, Suravi, 5th Sem BSc. Consolation prize, Prajwal KV, 5th Sem BSc.
Thank you, everyone. Now I would like to invite Jagdish Sir, Assistant Professor, Department of Mathematics, Government First Grade College, Ramnagar, to deliver his speech. ಬೋರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾ ನೀವು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೌದಾ ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ ವರ್ಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಕರಿತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಲೋ, ನನಗೆ ಓಕೆ 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 good morning to hello good morning to one and all. Myself is Dr. Jagdish from Government First Grade College, Ramnagar. So I thank to Sundarama Madam and the principal and CO sir, so given an opportunity to deliver a few words about the today icon, what we are to celebrating the birthday of Ramanujans. So in my presentations, I made it as the two part. ಅಂದರೆ ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥದ್ದು, ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟಾಪಿಕಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಏನಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ನ್ಯೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈನೈಟ್. ಫೈನೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಅಂದರೆ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರಾಮಾನುಜನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಈವೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಫೋಟೋ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ. ಒಬ್ಬರು ಫೌಂಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥವ್ರು. ಬಟ್ ಇವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್.
ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ರಾಮಾನುಜನ್ಸ್ನ ನಾವು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So Ramanujan was born on 22nd December 1887, so in grandmother home, so Erode. So he lived in Kumbakonam, so but ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸೊ ಈರೋಡ್, ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಕಮಲತ್ತಮ್ಮಲ್, ಸೊ ಈಸ್ ಎ ರಾಮಾನುಜನ್ ಮದರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದಿಸ್ ದ ಹೌಸ್ ವೇರ್ ದ ರಾಮಾನುಜನ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕುಂಭಕೋಣಂ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅವರ ಏನು ವಾಸಸ್ಥಳ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ಮನೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಾಯಿತು, ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ದ ರಾಮಾನುಜನ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ ದ ಕುಂಭಕೋಣಂ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಗಿದೆ. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ರಾಮಾನುಜನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ದ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಸೊ ಮದರ್ ಈಸ್ ಕೋಮಲತ್ತಮ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ರಾಮಾನುಜನ್, ಸೊ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ 22nd 12 1887. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಟ್ರೀ ಅಂತಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯಿತಾ. ಈಗ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ. ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೇನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ತೊಗೊಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ನಾನು ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕು, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್, ಅದರ್ ದೆನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ನಾನು ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So on 1st October 1892, Ramanujan was enrolled at the local school of Kanchipuram. So in March 1894 was moved to Telugu medium school. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೂವ್ ಟು ಸೊ ತೆಲುಗು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಈಸ್ ಎ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ 3 ಸ್ಟೇಟ್. ಅದು ಆಂಧ್ರ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೇರಳ ಇದೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 7, ರಾಮಾನುಜನ್ ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಕನಂಗನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಕುಂಭಕೋಣಂ. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ 7th ಇದರಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಆಫ್ 7ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ವೆನ್ ಈ ಜಾಯಿನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್, ಸೊ ಈ ಗೆಟ್ ದ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಸೊ ಫೀಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಇರೋದು, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ. ಫುಲ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ನು, ಆಫ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ನು, ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟು ಈ ಥರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರೋದು, ಸೊ ಕನ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೊ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆಫ್ ಫೀಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಇನ್ ದ ಟೌನ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಕುಂಭಕೋಣಂ. So you can see that the school picture, that one side is the oldest picture and another one is it's a renovated. So today, so every year ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಈಗ ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದ ಟೌನ್ ಆಫ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಕುಂಭಕೋಣಂ. ನೋಡಿ ಓಲ್ಡ್ ಹೇಗಿದೆ, ನ್ಯೂ ಹೇಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ 2012 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಾದಮೇಲೆಲ್ಲ ಅದು ರಿನೋವೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥರ ಅದನ್ನು ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಾಮಾನುಜನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ನಾವು ಈಗಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಿ ದಟ್, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. Next, he was lent a book of advanced trigonometry written by S.L. Alloni. ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ದ 4 ಆಪ್ರೇಷನ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದೇನು? ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 2 numbers. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ 3 numbers, ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್, 2 digit, 3 digit ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ. ನೀವೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಿ? ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿರೋರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ICSE, CBSE. ಸ್ಟೇಟ್ನವರು 10th ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿಲ್ಲ, PUCನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಆಯಿತಾ? ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಲಂಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ದ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿನ ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಸೊ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಏಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಬೈ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 13 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಆನ್ ಇಸ್ ಓನ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ 2 sides is equal to square ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರೇ ಓನಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. By 14, he is receiving a merit certificates and academic awards which is continued throughout his school career. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 14 he received ಸೊ ಮೆರಿಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಈ ಕೆರಿಯರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅದು ಟೋಟಲಿ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಈ ಆಲ್ಸೋ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೊ ಅಸೈನಿಂಗ್ 8,200 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ and it's to 35 odd teachers. So he completed mathematical exam in half the allotted time and showed a familiarity with the infinite series. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 year 6 semester. No, he completed so is the studies within an half of the what the period will be there. So that is allotted time. So in 1903, Ramanujan obtained a library loan copy of a book by Sir G.S. Gare from a friend. The book was titled by A Synopsis of Elementary Result in Pure and Applied Mathematics and was collected of 5,000 theorems. ಅಂದರೆ ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ 5,000 theorems. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ 2 ಥಿಯರಮ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ. ಆಯಿತಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನಾಗಿರಂದರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಪ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟು. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೊ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ. ನೀವೇನು ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು MSc ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂಥ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯಿತಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರು ಆ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದ್ತಿರೋ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ IQ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದು. ರಾಮಾನುಜನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬುಕ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಡಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೇನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ಓದ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ 1 ಸತಿ ನೋಡೋರು, 2 ಸತಿ ನೋಡೋರು, 3ನೇ ಸತಿ ಓದ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು. ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓದೋರು 1 ಸತಿ ಓದ್ತಾರೆ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಸತಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ 3 ಸತಿ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ 10 ಸತಿ ಓದಿದ್ರು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಯಿತು, ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ಓದ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ನಾಲ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಕೀ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಅವೇಕಿಂಗ್ ಎ ಜೀನಿಯಸ್ ಆಫ್ ರಾಮಾನುಜನ್ಸ್. ಇನ್ 1904
the passed matricular examination from the University of Madras. ಅಂದರೆ matricular examination he passed in 1904, so in the Madras University. So previously I told that the handbook so carries synopsis which is influenced by the Ramanujan style in this notebook. So this is the pure mathematics. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೋರ್ ದೆನ್ 5,000 ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ಬುಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. In the next year, he had independently developed and investigating a Bernoulli's number and had calculated Euler's constant up to 50 decimal places. ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ. ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಬೈ ಓನ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಂಬರ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಸೂರು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅವ್ರ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ನಂಬರ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜನ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. However, the following years his scholarship was not renewed by a cause of Ramanujan devoted more and more and his time mathematics and neglected his other subjected. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಏನಾಯಿತು ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು ನಮಗೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನಾಯಿತು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಅವರು ಬರೀ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮಿಕ್ಕಿದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೀವು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಏನಾಯಿತು, ವಿತೌಟ್ ಮನಿ ಈ ವಾಸ್ ಸೂನ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಈ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಎ ಟೌನ್ ಆಫ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ್ ಅಬೌಟ್ 650 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್. ಮೆಡ್ರಾಸಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಹೋದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಫೇಲ್ ಆದರು ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ದಲೆ ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಸೊ ಈ ಲೇಟರ್ ಎನ್ರೋಲ್ಡ್ ದ ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಪೂರ್ಲಿ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸೊ psychology. And next when he was left the home, so in the Hindu papers, so the boy is missing ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಅವ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋದು ಕಳೆದೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 200 ಇದೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 70, ಬಟ್ ಈ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ 38. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 35, ಬಟ್ ಈ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 34. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ 150 ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಸ್ 45, ಬಟ್ ಈ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ದ 85. ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಲೇಟ್. ಅಂದರೆ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಈಚ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಬರುತ್ತಾ ಪ್ರೈಮ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು? ಸೊ ಈ ಥರ ಅವ್ರು ನಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಈ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಫೆಬಿನಸ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನಂಬರ್ಗಳ್ನ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಶೀಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪೆನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಲೇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳು ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಥರ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಸೊ ಆನ್ 14 July 1909 when his mother arranged him marry a 10 years old girl, ಸೊ ಜಾನಕಿ ಅಮಲ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಇರೋ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಮಾನುಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೈಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ವೈಫ್. ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ 21st March 1899 ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಡ್ ಇನ್
ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ 13, 1994. ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ 90+ years ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ವಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇವರು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಫಂಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಇವ್ರಿಗೆ ಅದು ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಂಡ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. He was struck by extraordinary mathematics result, so contained in the notebooks. So I had to no mind to smoother as a genius by an appointment of the lowest running of the revenue department. So introduced R. Ramachandra Rao, Secretary of the Indian Mathematical Society. So impressed by Ramanujan but doubted his integrity, continued the mathematical research with Rao's financial help. ಅಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಓದೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಫೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವ್ರಿಗೆ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಫಂಡಿಂಗು ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಲ್ದಲೆ ಸೊ ಈ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ Indian Mathematical Society. The first problem which he posed, that is root of 1 plus 2 into root of 1 plus 3 into root of, ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, root of 1 plus 2 into root of 1 plus 3 into root of 1. ಸೊ ಈ ಥರ ಇವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನರಲೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ 1:2, 2:3, 3:2, ಸೊ nth ಟರ್ಮ್ಗೆ ಏನು, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿಗೆ ಏನು. ಸೊ ಈ ಥರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಥರ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಏನಾಯಿತು, ಅದನ್ನು ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸೊ ಜರ್ನಲಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ ದ ಜರ್ನಲ್. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಅದನ್ನು ಐಡ್ ಮಾಡಿಡ್ತಾರೆ, ಆಯಿತಾ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ನಲಿಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬರ್ನಲಿಸ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ 1912 ಈ ಗಾಟ್ ದ ಜಾಬ್ ಇನ್ ದ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫೀಸ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಫ್ ₹20 per month. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೇನಾಯಿತು, ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ತು, ಬಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಿದೆ ₹20 per month. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಈ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೊ ಅಂಡರ್ ದ ಚೀಫ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, accepted a class of 3 and the grade 4, so accounting clerk making a ₹30 per month. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ಇನ್ನು ಹೋಗಿ ಏನಾಯಿತು, 20 ಇಂದ ₹30 ಬಂತು. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಸ್ಪೆಂಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲನೂ ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಏನಂತ, ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೇಟು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪೆನ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಲೇಟು. ಅಂದರೆ ನಮಗಿಂತ ಏನಾಗಿತ್ತು ಆ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ, ಸೊ 1900 ಸಮಥಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಸ್ಲೇಟು. ಸೊ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್, ಯಾರು ಇವರು, ಆರ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ. So Ramanujan was awarded as a BA degree by research. So the degree was later renamed as the PhD. ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು PhD ಅಂತಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆವಾಗ BA ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಅದನ್ನು ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಿ PhD ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ March 1916 ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ highly composite numbers which was published as a paper in the Journal of London Mathematical Society. The paper was over 50 pages with the different properties such as number proven. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಪೇಪರ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 50 ಪೇಜಸ್ಸು ಏನಾಯಿತು, ಡಿಫ್ರೆಂಟು
ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಥೀರಮ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಅನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. On 6th December 1917, he was elected a London Mathematical Society. So this is a photo of honor of the PhD. The previously it is called as an BA degree facilitations. So it was a spring of 1917 that Ramanujan first appeared to the unwell. So he went to a nursing home of Cambridge. So in the early summer, and he never out bed for any length of time again. So ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇವರು ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫುಡ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಈಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ದ ವೇರ್ ಈ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವಾಸ್ ಸೊ ಅನದರ್ ಸೊ toward the end of the 1917, he was moved to Colnett House, a private nursing home in southwestern London. So hardly well-known story as taxi cab number. So 1729 relates to visit the Ramanujans in his nursing home. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿದ್ರೋ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾಯಿತು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 1729. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1729. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ದ 2 ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಅರೈವ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೊ ನಂಬರ್ 1729. ಸೊ ಈ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ವಾಸ್ ಸೊ ಅನ್ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ದಟ್ it was a smallest natural numbers which can be written a sum of cubes in 2 ways. ಅಂದರೆ 1729 ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ 2 ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರು ಸೊ ಅದೇನಾಯಿತು ಅದನ್ನು ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 12 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 9 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ಕ್ಯೂಬ್ ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ರಾಮಾನುಜನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಅವರ ನಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ದಿಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೊ ಅನದರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ರಾಮಾನುಜನ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ great we can say that. So in the next slide so just we can mark it sum of the numbers of any row ಗೊತ್ತು ತಾನೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ನ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಎನಿ ರೋಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಈಚ್ ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 139. ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ 22 + 12 18 + 87 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ 139. ಅಂದರೆ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ನಾವು ರೋ ವೈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈಚ್ ರೋ ದ ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 139. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೇಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿ, ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ದ ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ 139. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗನಲ್. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 139. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಗೇನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ 130 ನೋಡಿ 22 + 87 + 19 + 11. ಸೊ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯಿತು ಎಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 139. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಆ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇನು ಎಡ್ಜ್ ಕಾರ್ನರ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆ ಸೈಡು ಈ ಸೈಡು ಆ 4 ನಂಬರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ 18 + 10 16 + 25 ದ ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 139. ಎಗೇನ್ ಅನದರ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ 12 + 18 ಆ್ಯಂಡ್ 86 + 23 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಗೇನ್ ಏನಾಯಿತು ದ ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 139. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗೇನಾಯಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 12 + 88 ಸೊ 23 + 16 ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಇದು 100 ಸೊ 123 + 16 ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಯಿತು 139. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 18 + 25 + 86 + 10 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 139. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು
inside the 4 numbers. Okay, 17 plus 9, 24. So 89. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 4 ಡಿಜಿಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 139. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ 4 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಈ 4 ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 88 ಪ್ಲಸ್ 12 ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100. ಸೊ 122 ಪ್ಲಸ್ 17 ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 139. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ 139 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅನದರ್ 2 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ನರು ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ 139. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಗ್ರೀನ್ ಶೇಡೆಡ್ ಏನಿದೆ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು 139, ಅಗೇನ್ 139. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 139 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಈಗ ರಾಮಾನುಜನ್ಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು ಏನದು 22nd 12, ಸೊ ಎಷ್ಟು 1887 ಆಯಿತಾ. ಇಟ್ಸ್ 22nd December 1887. ನೋಡಿ ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಏನೇ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್, ಸೊ ದ ಬಿಹೈಂಡ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆಯಿತಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So he became a fellow of Royal Society in 1918. So he is the first youngest person taking in the Royal Society. So he was elected investigation of elliptic function and the theory of numbers. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಎಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ನಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ಈ ವಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ 13th October 1918 he became the first Indian to be elected fellow of Trinity College, the Cambridge. ಅಂದರೆ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ನು ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೇನಾಯಿತು ಫೆಲೋ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಕಾಲೇಜು ಫ್ರಮ್ ದ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ದ ಲೆಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿರೋದು, ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ವರ್ಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂಥ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ಚ್ನ ಇನ್ನೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಟೈಪಿಂಗ್ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಾಮಾನುಜನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬುಕ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಓನ್ ರಿಟರ್ನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ನಿಯರ್ಲಿ 5 years ಆಫ್ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ 1919 ರಾಮಾನುಜನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ. So he left the England on 27th February 1919 and hardly sent back to Ramanujans, hoping that warm weather climate would help the recover. Ramanujan reached Bombay on 27th February and soon after to Madras. ನೀವು ಒಂದು ಮೂವಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವರು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಡ್ಡಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. 2 ಮೂವಿ ಬಂದಿದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ರಾಮಾನುಜನ್ಸ್ £250 a year as allowance of 5 years starting from April 1919. So most unfortunately his health did not improve. The fever relapsed. Ramanujans was subject the fit, the depression, and the promotions as death. He spent 3 months in Madras and 2 months Kudumandi and 4 months in Kumbakonam. That despite all the tender attention he could get from his wife, who nursed throughout his period, so his ultimately end came on 26th April 1920 in the Madras. Ramanujans was at the age 32 years and 4 months and 4 days old. ಅಂದರೆ ಒಂದು
32 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳು 4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬಂದರು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಅದು ಯಾರ ಕೈಲೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಆ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಯಂಗನ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಾಮಾನುಜನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ವೇರಿಯಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಸೊ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಕೈನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ವಾಚ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್, ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಎಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಬರೀತೀರ ತಾನೆ? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬರೀತೀರ ತಾನೆ? ಹಾಂ, ಆಯಿತು. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇದೆ. ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಕೋಡ್ ಯು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಏನು 0 and 1 ಬೈನರಿ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ 0 and 1 ಇಂದ, ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಕೋಡಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕೋಡಿಂಗು ಡಿಕೋಡಿಂಗು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ದಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎನ್ ಇ ಪಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಿಫರಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಎಸ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ because maths is everywhere. We required mathematics. Without mathematics, I will show that is also in the one of the last slide. Okay, so maths ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಓದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. 4 ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರು ಬೇಸಿಕ್ ಕಲಿತಾರೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಇಲ್ಲಿ BSc ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನೇ ಓದಿದ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಬೇಸಿಕ್. ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓದೋದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ದೇ ನೀಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ದೇ ನೀಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೊದಲೆಲ್ಲರೂ ಇತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಡಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇ ನೀಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. BCAಗೆ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಈವನ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನೀಡ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೀಡ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ, ಬಟ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ವಿ ಗಿವ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಬಟ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ನ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು,
ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡಲಿಂಗ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಈಗ ಏಜ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 2022, ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನು, ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಆ್ಯಂಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮೊಬೈಲ್. ಏನಿದೆ? ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಹ್ಯಾಂಡಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್. ಏನಾಗಿದೆ? ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಇದೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ದಲೇ ಎಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ಲ? ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಥಿಯರಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಿಜಿಟಲಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಫಿಸಿಕ್ಸು ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಹೌದಲ್ಲ ಸರ್? ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯೂನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅದಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್, ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್, ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ನೋಡಬೇಕು NEP-ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಕು. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಬಟ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಬೇಕು. ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕು, ಒಂದು ಅವರೇಜ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಮಗೇನು ಪ್ಯೂರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮೆಡಿಸಿನ್, ಸೊ ಮೆಡಿಸನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌದಲ್ಲ? ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಡೋಲೋ 650 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು mg ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಏನದು? ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ನಿಮ್ಗೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು ತಗೋ, ಇಷ್ಟು ತಗೋ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಒಂದು ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಹೋಗ್ಬೋದು, ದಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಾಗಿದೆ, ಎಗೇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ECG ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ECG ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಏನು ಕರ್ವೇಚರ್ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಲೈನು, ಆಯಿತಾ? ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್? ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಡೆತ್ ಆದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ವೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಾಯಿತು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಮೆಡಿಸನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿದೆ? ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಸಿ, ಬಯಾಲಜಿ, ಆಪ್ಟೋಮೆಟ್ರಿ, ಸೈಕಾಲಜಿ, ನರ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ
ಆಪ್ಟೋಮೆಟ್ರಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮಸಿನ ಮೆಡಿಸನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಆವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಈವನ್ ಇನ್ನು ಕಂಪನೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬೇಕು ಬೇಸಿಕ್ಕು. ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡಬೇಕು, ಏನು ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳು BSc ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೌದಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ. 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಬೇಸಿಕ್ ಓದ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಈ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸೊ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗೋ ಅಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯು ಆರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಟ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಂಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಆಯಿತು ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನಂತಲೇ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು. ಈಗ ನೀವಿಂದು ಇದನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿರಿ, ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅಮೌಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈ ನೀಡ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ವೆರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲಿವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನೇ ನೀವೇನಾಯಿತು, ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಎ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್. ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಐದರ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್, ವೆರಿ ರೇರ್, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲಿವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ಟವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು, ಎಲಿವೇಷನ್ನು, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಎವರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ? ಸೊ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸಿವಿಲ್ ಇದೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇದೆ, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಏನೇ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೇ? ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಬೇಕೋ ಇಲ್ಲೋ? ಬಟ್ ಆದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು? ಬೇಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಕಲಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್
ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಎರಡು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಎಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಆಯಿತಾ. ಈಗ ನನಗೇನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2, ಅದರೊಳಗೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟು ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತಾನೆ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? 1.1 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. 0 ಬರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು 3-4 ಥರ ನಾವು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಲೆ ಅಂತಲೂ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು, ಆಯಿತಾ. ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನೇ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿದೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತೊಗೋಬೋದು ತಾನೆ, ಆಯಿತಾ. ಈಗ ನಿಮಗೆ 100 ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 100 - 1, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು 100ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಏನಾಯಿತು? 100 - 2 ಏನಾಯ್ತು? 98. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೇನಾಗಿದೆ, ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು? ಹಾಂ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಫೈನೈಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೋ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅದು? ಹೌದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಳೆದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಫೈನೈಟೇನೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಅದೇನಾಯಿತು? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು? ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನೇ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು, ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ. ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ಆಯಿತಾ. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು? 2x. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಮರ್ತುಬಿಟ್ರಿ ನೀವು. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2x ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ - 2x = 0. ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ಎಕ್ಸ್ - 2 = 0. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. 2 ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 0 ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಯಿತು? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು? ಸೊ 2 ಆಯಿತು. ಯಾರೋ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇರಲಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದು ನಾವಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನನ್ನ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ನೋಡಿ ಈ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ದ ಪವರ್. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಏನಾಯಿತು? ಹೌದಾ. ಸೊ ಈ 2ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಈ 2ಗೆ 2 ರೂಟ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಏನಾಯಿತು? ಹಾಂ, 1/4. ಇದೇನಾಯಿತು? 6. ಆಯಿತಾ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 1/2 ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಆಟ್ ದ ಪವರ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ 1/2 ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಂತ ಇದೆ? ಸೀರೀಸ್ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವುದು? ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಸೀರೀಸ್,
ಜಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಸೀರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೀರೀಸ್ ಇದು? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನು? 1/2. ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಸಮ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಜಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೀರೀಸ್, ದೆನ್ ಎಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? A/1 minus R. A means first term, R is the common ratio. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ನನಗೇನಾಯಿತು? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸಾರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ಇದು 2 ತಾನೇ ಇದು, ಸಾರಿ ಇದು 2 ಪವರ್ ತಾನೇ ಇದು. ಸೊ ಇದು 2 ಪವರ್ ಎ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? 1/2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 minus 1/2. ಸೊ 2 ಪವರ್ ಇದೇನಾಯಿತು? ಮೇಲ್ಗಡೆ 1/2, 1 minus ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? 1/2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು? 2 ಪವರ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹಂಗಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡು ನಾವೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ, ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪವರ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ 2 ಪವರ್ 1/2, 2 ಪವರ್ 1/4 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪವರ್ 1/2. ಈ 2 ಪವರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1/2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 0.5. 1/4 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 0.25. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು 1/8 ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು? 1. 2 ಪವರ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವೋ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯೆಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಯಾರು ನೀವು ಆ ಥರ ಯಾರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2-3 ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಪ್ ಟು 99 ಪ್ಲಸ್ 100. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಪ್ ಟು 100. ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಈಗ ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಲಿಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಾಯಿತು? ಸಮ್ಮು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಏನು? ಎಸ್ ಎನ್ ಸಮ್ ಟು ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಏನಾಯಿತು? n/2 ಇಂಟು 2a ಪ್ಲಸ್ n minus 1 ಇಂಟು ಡಿ, ವೇರ್ n ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, a ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, d ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ a ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? 1 ಆಯಿತು. d ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? 1 ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯಿತು? 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇದೇನಾಯಿತು? 2 ಇಂಟು 1 ಅಂದರೆ ಸೊ 2, n minus 1 ಅಂದರೆ 99, ಸೊ ಇಂಟು ಡಿ ಅಂದರೆ 1 ಆಯಿತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇದೇನಾಯಿತು? 50 ಇಂಟು ಸೊ ಏನಾಯಿತು? 101. ಈಗ ಏನಾಯಿತು? 0 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 1 5 0 ಏನಾಯಿತು? ಹೌದಲ್ಲ? ಇದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ನಿಮ್ಗೇನಾಯಿತು? ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋರಿಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸರ್ ನನಗಿದು ಬೇಡ ಸರ್, ನನಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಂಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಇದು ಪಿ ಯು ಲೆವೆಲಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಎನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ನನಗೆ? ಸೊ 100, ಸೊ 100 ಪ್ಲಸ್ 1 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ಇಂಟು ಸೊ 101 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು? ಸೊ 5050. ಹೌದಲ್ಲ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಆಯಿತಾ? ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ?
ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು 2-3 ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 1 + 2 + 3 ಸೊ +4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಪ್ ಟು 99 + 100. ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ? 100 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ತಾನೆ? 2 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? 50 ಆಗುತ್ತಾನೆ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಏನು 1 + 100 ಏನಾಯಿತು? 101 ಆಯಿತಾ? 2 + 99 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 3 + 98 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಬಂತ ಅಲ್ಲಿ? ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? 50 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 51 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 100 ಏನಾಯಿತು? 1 ಆಯಿತು, 101 ಆಯಿತು. 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಬಂತು ನನಗೆ? ಸೊ ಏನಾಯಿತು? 50 ಆಯಿತು. ಒಂದು 0 ಹಾಕಿ, 5 1 = 5, 5 0 0, 5 1 = 5. ಏನು ಬಂತು? ಯಾರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬೇಕು? ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಬಕಾಸ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂತು? ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು ಓದಿಲ್ಲ. ಇದು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸು, 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್, 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದೊಂದು ಇದೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು. ಎಷ್ಟೈತೆ ಒಂಚೂರು ಐಡಿಯಾ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ದ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಯಾವುದಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಫಸ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ನಾವೇನಾಗಬೇಕು, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೋರ್ಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕೋರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಇರೋದು? ಅದು ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರ್ತು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೋಸ್ಕರ. ಲೈಫ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌದಲ್ಲ? ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥವ್ರು ಯಾರು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಲೈಫ್. ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನವರಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ? ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಲೈಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಲವ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಮೈನಸ್ ಲವ್ ಅಂದರೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಯಾಡ್. ಅವೆರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಲವ್ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾಯಿತು? 2 ಲೈಫ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ? ಹ್ಯಾಪಿ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 2 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಫ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ದ ಆಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಆಯಿತಾ? ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ದೆ ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ವಿತೌಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ದಲೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೈಫು 0 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯಿತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
Thank you, sir, for such a wonderful speech. Now you will be having 5 to 10 minutes break. 5 minutes break. But you are not supposed to go out. You have to sit wherever you are. Biscuits will be served. Please have the biscuits. Relax. 5 to 10 minutes. Navina madam will start her speech. ಬಿಸ್ಕತ್ ಎಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ತಗೋರಪ್ಪ.
ಅದೇ ಲಿರಿಕ್ಸ್ 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 ಏನು ಬೇಡ ಗೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ತಮಿಳ್ ಬೇಕಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಆಫ್ ಮಾಡು. ಈ ಕಡೆ ಬಾ ಮನ್ಸ ನೀನು ಕಾಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಷ್ಟಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಗೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಹೊಸ ಬೆಳಕೊಂದು ಹೊಸಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಗಿದೆ ಮನೆಯ ಆಡಿಸೋ ರಾಜರತ್ನನು ಆಡಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಎಂದು ಸೋಲದು ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಗುಡಿಸಲೆಯಾಗಲಿ ಅರಮನೆಯಾಗಲಿ ಆಟವೇ ನಿಲ್ಲದು ಎಂದು ಆಟ ನಿಲ್ಲದು. ಹಿರಿಯರೇ ಇರಲಿ ಕಿರಿಯರೇ ಬರಲಿ ಭೇದವೇ ತೋರದು ಎಂದು ಭೇದ ತೋರದು.
Silence. Silence. ಮೇಡಮ್ ಮೇಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಮೇಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಓಪನ್
Now I would like to invite Captain Navina S. to deliver the next speech. Thank you, madam. Yeah, hello. Good morning, Helada. Good afternoon, Helada. Okay, you're all here with me then. Good afternoon, students. Biscuits were good? So you're all okay. You're all okay with biscuits. You don't want lunch. So, before starting my session, I want to know how many of you are from which all branches you are here right now. With mathematics, those who are studying physics, raise your hands. Okay, good. With mathematics, those who are studying computer science? Whole lot. BCA, okay. Okay. Okay, with mathematics, chemistry or any other combination, madam? Electronics. Okay. So you have chemistry also with maths? Okay. So here we have all, from all streams, you are here, right? Huh? And maximum I see here, right, you are from computer science background. Okay. So I am here, as ma'am was already introduced. I thank Sundarama madam for inviting me here, for giving the guest lecture for you. Special lecture on applications of mathematics in real life. Before starting to this, already Jagdish sir gave you an overview. He explained it very briefly, where and all it is used. So what I'm thinking is, this is an afternoon session, and why not doing some activity and learning things from the activity. So that will help you understand the concepts also better, and you will understand where exactly we can use mathematics there. That is the thing that is there. So applications of mathematics in real life. You can analyze this in 3 different ways. Can anybody tell me in what all ways we can apply? Questions? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ನ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಬೇಕು. ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ದ mathematics there and find the solution. That is one kind, right? One kind of solving math is you are applying there and you are finding the solution. What is the second kind? Where do you use maths in real life? BCS students should be strong. You should ask, you should all be computer minds alva. Bega answers barbek nange. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? So what is the second kind? See, second kind is you are understanding the physical phenomena. Physical phenomena, whatever is happening in our life, we can explain that through mathematics. You are getting? Physical phenomena ಏನೇ ಆಗ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನ mathematics ಅಲ್ಲಿ explain ಮಾಡ್ಬೋದು. So that is the second kind. So what is the third kind? You learn 2 types of analyzing things on this topic, whatever I am talking, right? So, if you ಎರಡು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? Very good. So, you can flick on to whatever decisions you want to find out. ಅದು ಒಂದು third kind ಥರ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ when we talk about applications, ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ we will concentrate on 2 methods now. ಒಂದು application in ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಪಿ, ಸ್ಯಾಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ he did mathematical modeling there. Taking life as an example, he did one modeling on how much happy, how much sad we should be there for to lead our life. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು? ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ, ಲೈಫ್ ಇದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಸೆಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿ ಕವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ದೇರ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ನೌ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇದೆ ಅಂತ? ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಟೆಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದು ಈಸಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು. ಒನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಫೊಗೆಟ್. ವೆನ್ ಯು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಫೊಗೆಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೈಂಡ್. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಫೆನಾಮಿನಾ, ಒಂದು whatever is happening in life, if you want to explain through mathematics. So let me take an example. ಈಗ ನಾನು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ತೊಗೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗೆ ನಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಬೀಜ ಬಿತ್ತುತ್ತೀರಾ, ಅದು ಸ್ಪ್ರೌಟ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ದೇರ್? What's happening there? Growth is there, right? And there is some changes happening in the there. That is one part. ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಬರೀ ಗ್ರೋತ್ ಮಾತ್ರನ? ನಾವು ಹುಟ್ತೀವಿ, ಬೆಳಿತೀವಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇದನ್ನು ಗ್ರೋತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ. ಲಿವಿಂಗು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇದೆ. ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಿಂತೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ. ಟ್ರೀ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಾವು? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಲೈಫಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಈಗ. ವೇರ್ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್? ಎನಿಬಡಿ? ಸಿ ದೇರ್? ಯಾ, ಗುಡ್. ಯಾ, ಗೆಟ್ ಅಪ್. Very good. We should give him a scientist award, yaar. He is explaining me through all sides. Very good. Sit down. But where to apply? He explained. He gave very good example. We appreciate. What's your name, sir? Pawan G. Pawan G. We appreciate him for giving so many examples for us. Tell me where basic thing that we apply in maths, this concept that you studied. It is in calculus, right? What are the three kinds of calculus that we study? Differential, integration, very good, and very good, vector analysis or linear algebra will come in, multivariate, right? So these are the three different kinds. So I'll just telling you differentiation. Differentiation means what? Differentiation is what? What do you call differential calculus? Andre ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡೆಫಿನಿಷನು? ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದನ್ನು ನೀವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು? ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಲೋಪ್, ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಸೊ ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದ ಚೇಂಜ್, ರೈಟ್? So that is what I'm telling. Everything and anything that is there around this world is differentiation, differential calculus. Strong agi
ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ರಿಗೂ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನಂತ? ಏನೇನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಏನಿದೆ? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ಸು, ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸುಂದರಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ನೀವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಟಮಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಇನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್? ಹಾಂ, ನೋಡಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಾ? ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ತಪ್ಪು ಹೇಳಬೇಡಿ, ಅದು ರಿವರ್ಸು. ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಅದು ಬೆಳೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏಕೆಂದರೆ ಹೋಲಾಗಿ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ? ಯು ಆರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್. ನೀವು ಏನು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಗ್ರೋತ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವು ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರಿಂಗ್. ಆ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರು? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಸೊ with this basics, let me start with my topic, that is applications of mathematics in real life. So you know where and all we use mathematics in our real life. ಈಗ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಇಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ನೌ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ರೈಟ್? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ, ಸರಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ವಾಲ್ಯೂಮು, ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನೀವೇ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಯು ಆರ್. ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು. We have to only guide you and tell you where exactly you can use these concepts and come out with new ideas. You should come out each. ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರು. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದು 100, 200 ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಬೈಫರ್ಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾನು ಡೀಪ್ ಓಕೆ ವೋಟರ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಶಾಪ್ಸ್ ವೈಲ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾ, ದೆನ್ ಅಷ್ಟೇನಾ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪರೋದು? ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ನೆನ್ಪರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕಾಮರ್ಸು. ಸಿ, ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಅವರು? ಸೊ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ನ ನೋಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀವಾದರೆ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಲೇ ಮ್ಯಾನ್, ಹಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇನ್ ಶಾಪ್ಸ್, ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದ ಲೇ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಹಿ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥ್. ಬಟ್ ಆ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಬರ್ತಾ 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 ನೀವು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋದ್ರಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸ್ಕೂಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಒಂದು 5th 6th. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ವಿಜುವಲೈಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಿಡ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಮೋರ್ ವಿಜುವಲೈಸ್.
ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನೀವು ವಿಜುವಲೈಸಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಬರೀ ರಟ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಬಂದುಬಿಟ್ರಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟದ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅನುಭವ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಎಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಬರ್ಸೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಬರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಲೇಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಬಳಸ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾಥು, ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಈಗ ನೀವು ಕಾಲೇಜು PU ಲೆವೆಲ್ಲು ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ಸು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ OD PD ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯು ಯೂಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಾನರ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೇಸ್ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಳಸಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಗೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಗೂ ಇದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ 500 mg ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ವೆರಿ ಮಚ್ ಟ್ರೂ. ನಾವು ಅದು ತೊಗೊಂಡು 500 mg ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಲೇಮ್ಯಾನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ 500 mg ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್, ಆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಸರ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅವ್ಳು ಬೈಫರ್ಕೇಷನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬೈಫರ್ಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೇ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಜೊತೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ? ಅದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಂದು ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್. So importance of math. Just now I spoke about the first point. It is all around us ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ? It is all around us. I am able to correlate to where and all it is there, and it is everywhere we go. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ನಾವದನ್ನು ನೀವು ಈಗ that is the homework you have to do and give it to your ma'am. Where and all you see differentiation, where and all I can measure, where and all ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. So it is all around it, it is everywhere we go. And the second point tells you, it helps us to understand every process and pattern that occur in the world around us. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆನೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದು? ಏನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದು? ಹೆಕ್ಸಿಗನ್. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ? ಯು ಸಾ, ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. What kind of pattern was that? Image. It is called as an image pattern. Ide tara you will have word pattern, numeric pattern, numbers patterns. So ee tara patterns ella nimge elli barutte jaasti gottidya? Aptitude test. Whenever you go after degree in anything like government or non-government or private sector, everywhere you will have an aptitude test where they test your patterns. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್? ಎನಿಬಡಿ? ಹಾಂ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕದು? ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ? ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ನೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಓನಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಬಿಡೋದು. ಓನಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಂಡುಹಿಡ್ದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ, ಉಪಯೋಗ ಬರಲ್ಲ, ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ನೋ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್
ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಒಂಥರ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಆಲ್ಗಾರಿದಮ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. Building mental discipline, if the person is excellent at math, then it will be helpful in every field of life ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ವಮ್ಮ? ಹಾಂ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ದವ್ರು ಒಬ್ಬ ಲೇಮ್ಯಾನು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. What do you mean by mental discipline? Academically, mental discipline ಅನ್ನ academic discipline ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಎನಿ ಫೀಲ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಿ, ಐ ಆಮ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಐ ವಾಸ್ ಆನ್ NCC ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾಡೋ NCC ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಗಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಪವರೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಗನ್ನ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಕೆಡೆಟ್, ಐ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ದ ಗನ್. The person, military person showed us, 800 boys were there and we were only 15 girls in our 7 Karnataka battalion. ನೀವು NCC ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ಗುಡ್, ಪುಟ್ your hands down. ಸೊ .22 ರೈಫಲ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? .303 SLR ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈರ್ ಅಂದರು. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿ ಥಾಟ್ ಅಸ್ ವಾಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಯು and there is a front side T. ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದವರು. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು, ನಿಮಗಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆಗ ವೆನ್ ವಿ ಡಿಡ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ 800 ಬಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೂ ಕೂಡ ಬುಲ್ಸ್ಐಗೆ ಹೊಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ 15 ಗರ್ಲ್ಸ್, ಐ ವಾಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ ಹೂ ಶಾಟ್ ಟು ದ ಬುಲ್ಸ್ಐ. ವೈ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ವೈ? Tell me the reason why. Idu aitu. Idu story part is over. Now tell me why I could able to do it. That is called mental discipline. Means when they were telling something, I grasped things very sharply and I understood what I have to do. First thing ನಾನು ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಥ್. ಒನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯು, once that is there inside you, you start using that, right? ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಲವ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಮ್ಯಾಥಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಫೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ, ಅವನು ಅದರಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ತೆಗಿತಾನೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ತೆಗಿತಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 4 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಈ UT ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಆ UTನ ಇಟ್ಕೊಂಡು when I took the rifle and I fired, I was able to do it because ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದಾಗ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಮೈನ್, ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್, ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬುಲೆಟ್ಸ್. ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬುಲೆಟ್ಟು. ಕೆಳಗೆ ಹೋದರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆಲ್ ದ 4 angles I had analyzed ಅಲ್ವಾ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೊಡೆದ್ವಿ, ಆಯಿತು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ದೇರ್? ರೈಫಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಕಾಯ್ಲ್ ಆಯಿತು. ರಿಕಾಯ್ಲ್ ಆದಾಗ ಬುಲೆಟು ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಅದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ? ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ನ ನೀವು ಹಾಕೋತಾ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? NCC ಕೆಡೆಟ್ಸ್
ರೀಕಾಯ್ಲು ಬುಲೆಟ್ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ವಿದಿನ್ ಎ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀನು ಇದು ಟ್ರಿಗರ್ ಹೊತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬುಲೆಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಯೋರ್ ಗನ್ ಇಸ್ ಟೂ ಲಾರ್ಜ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಕಾಯ್ಲ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಪುಷ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅದು ಒಂದು. ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಮೋಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಬುಲೆಟ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಮೋಷನ್? ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ? ಹೆಂಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು? ಬುಲೆಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕರ್ವ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಆರ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಮೋಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಇಗ್ನೈಟಿಂಗ್ ದೇರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ದೇರ್. Next is sufficient knowledge of math also plays an essential role in learning numerous other academic subjects like statistics, science, social studies. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು 5 ಜನ ಬರ್ತೀರಾ? 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್. ಯಾರಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಾಪ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ವೇದ ಇನ್ನು 3 ಜನ ಇದೆ. ಸಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದರೆ ಸಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನಾವು ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇದ್ದಾರೆ, ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪಂಚಭೂತಗಳು ನಾವು 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಈಗ 5 ಪಂಚಭೂತಗಳು ಆರ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ 5 people are there. I will give each one sheet. He is called Earth. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವೇನೋ? He is fire. He is water. She is water. And she is air. And she is sky. ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚೂರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಏರ್, ಸ್ಕೈ, ವಾಟರ್, ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಇದನ್ನ ಪಂಚಭೂತಗಳು. ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಸೆಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೆಟ್. ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2, ನೀನು ಮುಂದೆ ಬಮ್ಮ, ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇದೆರಡನ್ನು ಒಂದು ಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೆಟ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸೆಟ್ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಡೀಷನ್, ರೈಟ್? ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್? ನೋ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಒನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್, ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಸೆಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕಮ್ ಟು ಫ್ರಂಟ್. ಸಿ, ಏರ್ ಇಸ್ ಇಯರ್. ಏರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಸ್ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇದೆಯಾ? ವಾಟರಲ್ಲಿ, ಫೈರಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥಲ್ಲಿ? ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ನೋ, we should call her by some name. Shall we call her as identity? She can be an identity element? Yes, very nice. She'll be the identity. Okay? So ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ಕೈ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ವಾಟರ್ ಅರ್ತ್, ವಾಟರ್ ಫೈರ್, I can have an operation between them. Fire, earth, anywhere, any 2 combinations I can have. So closure, identity. What can be the inverse? Inverse ಏನೇನು ಆಗ್ಬೋದು? Fire, water can be an inverse. Water is inverse for fire, fire is inverse for water. Then sky for earth, earth for sky. And also there is an
identity. If it is satisfying closure, it is also satisfying your associative. Alva? So can it form a group? So ಅದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸು. ಸೆಟ್ಗೂ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಸೆಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಸೆಟ್ಟು, ಇದು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗೋ ಥರ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗೋಯ್ತು ನಮಗಿದು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನಾನು ಇದನ್ನು ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್, ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸ್ಕೈ, water. Is it right? I have called air, sky, water as another subset. ಇದನ್ನ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದಾಗತ್ತಾ? ಯಾರು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ? ರೇಸ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು? ಎನಿಬಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ? ಸಿ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ನೀನು ಆಗತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಎನಿ ಆನ್ಸರ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಷ್ಟೇ. The answer is you should give reason. It's right or wrong, that doesn't matter for us. But when you reason it, it matters. Reason ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದಾಗತ್ತಾ? Yes, no. Answer is no. Because ವಾಟರ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಫೈರ್ ಇದೆ. ಸ್ಕೈಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಅರ್ತ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಬ್ಸೆಟ್? ಇಲ್ಲ. You go back and you confront fire. So now this becomes a subgroup because we have air, we have water, inverse exist ಆಗಿದೆ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯಿತು. ಗ್ರೂಪು ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದೇ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ರಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಡೊಮೈನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ it will be easy for you to understand. When you visualize and when you correlate ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅದರ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. And last point ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೈರಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಸಸರಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ವೈರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ವೇಸ್. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಲಾಜಿಕಲ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮದು ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗು ಎಲ್ಲನೂ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ಸ್. Now reasons to study math. What is the reason? Why do you want to study math? As I told you earlier, real life situations na now better agi understand ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದರಿಂದ, right? And answers could I told you starting ge ನಾನು explain ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ almost. You can be right or wrong, but how you analyze things matters. And strong conceptual understanding. ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ವಿಷುವಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಯಾವುದನ್ನ? ಗ್ರೂಪು, ಸಬ್ ಗ್ರೂಪು, ಸೆಟ್ಟು, ಸಬ್ಸೆಟ್ಟು, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. So they won't, this conceptual knowledge will not vanish from their mind because they will remember this example and they can recall this. And analysis ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನು ಲವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ನು ಲವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸುಂದರಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ನ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ, if you don't love your teacher, that subject you cannot. Seriously, nimma subject, nimma madams athwa sirs, whoever is teaching, you should start liking whatever. Once you have that belief in them, love andreno, you believe her, right? Whatever she teaches, you believe her and you accept and you start learning. So ನೀವು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡೇಜ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೋತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ,
and even she'll feel free to give you more knowledge, more information about the topic which she would have not thought of giving you. ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಬಾಂಡೇಜ್ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋಣ ಬೇಡವಾ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲ ಇದು ಮೌಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಕೈಲೇ ಬರೆಯೋದಾ? ಓಕೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಿಸಿಕ್ಸು ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಈಗ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡು ಇದೇನಿದು? ವೆರಿ ಗುಡ್, beaker. I have some liquid inside this. Okay. And what is this? I am providing some ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಬರ್ನರ್? ಓಕೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಬರ್ನರ್. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಹೀಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಣ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ, ಹೀಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಐ ಮೀನ್ ಕಾರ್ಲೇಟ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಲಿಕ್ವಿಡಾ ಫೈರಾ? Fire is independent. So can I give that as x? Liquid? It is dependent on my x, so y. So what is this? Y is equal to f of x, correct? Now idana see what's happening here. I told you in the starting, calculus anta helide. Illi ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Once the heat is provided, the liquid starts boiling ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So what's happening there? It's changing. So changing ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? dy by dx, ರೈಟ್? ನಾವು ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ನರ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಬೇಕು. ಏನು ಬರೆಯೋಣ ಈಗ? What should I write now? I cannot write dy by dx, correct? Now what should I write? Very good. So you are very sharp. d square y by dx square. So when I put one more burner, now you understood the concept. d cube y by dx cube. Alva? How to clear it? Alla, it fully went. Huh? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ dy by dx, d square y by dx square, d cube y by dx cube, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸರಿ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ? ಅದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಏನದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ODE, ರೈಟ್? ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ODE. Now I will the same beaker, the same heat, but I am giving heat from the other end now. See, this is why this doesn't change. This is my x, the heat provided of one type. Can I name this also x? Because that is also heat, right? Heli, what should I name that? Let me name it as T, because it's different kind of heat that I am providing from the top. This is the burner heat. Adana ನೀವು chemistry ಅವರು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಏನಂತೀರಮ್ಮ? Okay, some heat we are giving from top now. So you have T here. Now, what is this function? Yes,
What is this function now? Y is equal to function of x and t. So you have two independent variables, right? That t and x both are independent and y is your dependent variable. So ಇದನ್ನ ನಾವು equation ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ? dy by dx ಬರೆಯೋದಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋಣ? ಡೋ y by dou x and dou y by dou t. So what is this? We derived from an experiment how to get an ordinary differential equation and how to get a partial differential equations. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಪಿ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಓ ಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀನು ಝೆಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಝೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ನ ನೀವು ಹಾಕೋಬೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬರ್ನರ್, ಡೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಹೀಟರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ, ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ, ನಮಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಹೊಸದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ರಿವಿಷನ್. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂಗೆ ನಾನು ಅಲ್ವಾ? ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್, ಕುಕಿಂಗ್, ಎವ್ರಿವೇರ್. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಎನಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮನೇಲೂ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು? ಏನೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಎವ್ರಿ ಕೆರಿಯರ್ ಯೂಸಸ್ ಮ್ಯಾಥ್. ಇನ್ ವಿಚ್ ವೇ? ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್, ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಓದಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದೇರ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಬರಿಬೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಅಲ್ವಾ? ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಬರೀತಾನೆ, ಅವ್ನ ಲಾಜಿಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬರೋ ಡೇಟಾನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಷಿಯನ್ಗೆ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಇರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ, ಆ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ಸು ಕ್ರೋಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ನೀವು ಯಾರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಲ್ಲ. ನೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನೋ ಬಡಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಯೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿ ಹೌ ವೆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು TIFR, IASC ಇಂಥ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ತೊಗೊಳಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಜಸ್ಟ್ 50% ತೆಗೆದಿದ್ರು ಅವ್ನಿಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವನು ಎನಿವೇರ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಸೊ ನೀವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೈನರಿ ಮ್ಯಾಥ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಷನ್. ಏನದು ಬೈನರಿ ಮ್ಯಾಥ್? ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನಿಥಿಂಗ್, ಎನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಎನಿಥಿಂಗ್. ನೀವು ಏನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟೇ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ತು ಬರೆದ್ರೂ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ? ಅದು ಬೈನರಿ ಮ್ಯಾಥ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೈನರಿ ಮ್ಯಾಥ್, ಅದು 0 1 ತಗೊಂಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಈಗ ಸುಮಾರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಬಂತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ C ಬಂತು, C++, C#, ಜಾವಾ, ಏನೇನೋ ಬಂತು. ಈಗ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಪೈಥಾನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ BCA MCA ನನಗೆ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ BSc ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ದವ್ರಿಗಂತೂ ಪೈಥಾನ್ ಇಲ್ಲ.
You are studying Python. And Pythonal yaar strong irtaro, he can rule the world in future. Please note down that, put it in quotes, you will rule. Python programming language, Maxima, Scilab ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪೈಥಾನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತೀರೋ, ಯಾಕೆ ಪೈಥಾನ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಪೈಥಾನ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೈ ಲೆವೆಲಿಂದ ಮೆಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೀವು ಗೂಗಲು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಪೈಥಾನ್. ಪೈಥಾನ್ ಕರ್ವ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಕರ್ವು ಕೆಳಗಡೆನೇ ಇರೋದು. ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಜಾವಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಇರೋದು ಪೈಥಾನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಅವರ್ BOE ಆಫ್ Bangalore University, they have introduced this for you. They have thought in so much further. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಷಿಯನ್ಸು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟರ್ಸು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೆಡ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈಗಲೇ ಪೈಥಾನ್ ಓದಿದ್ರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಫೇಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲರ್ನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ದಟ್ ಪೈಥಾನ್. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ, MCS ಇರೋರು, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರೋರು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೈಥಾನ್ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿದೆ, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಕೋರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಆಲ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಎವ್ರಿವೇರ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ಮೇಡಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಕ್ವೆಶನ್ಸು. ಮೇಡಮ್ ಟೈಮ್ ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇವ್ರು ಮಾಡೋದಿತ್ತು. ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗಿವೆನ್ ಬಿಲೋ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಈಚ್ ರೋ. ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಸುಡ್ಕೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂತಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥ್ ದೇರ್? ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟು, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ರೋನಲ್ಲಿ ಯು ಆ್ಯಡ್ 2 numbers, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಮೈನಸ್ ದೋಸ್ 2 numbers, ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಂಬರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಕಾಲಮು, ಪ್ರತಿ ರೋ, ಪ್ರತಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್, ಪ್ರತಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ 8 4-digit number in 4x4 grid for readings across the 4 reading down. 4 ಹಿಂಗೆ 4 ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಲಾಜಿಕ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ನಂಬರ್ ಹಾಕೋಣ, ಆ ನಂಬರ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 5417 ಯು ಸಿ ದೇರ್. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ 59836126 ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 61936528 ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 6193 ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 6193. ಇನ್ನೊಂದೇನಿತ್ತು 6528. Next easy. Next numbers you can write whatever starting with 5, starting with 2, starting with 8. Right? So what is the logic behind anta heli artha madkondre it's easier. That's all I wanted to tell. Okay. Thank you, students. That's it. ಹಾಂ, ಅದು ಈಸಿ ಸರ್. ಅದು
ಸರ್ ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ. ತ್ರೀ ಕ್ರಾಸ್ 6 1 5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವೇ. ಸಿ ಆರ್ 1 is there, 5 is there, and total number should be what I told you? 15 ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದು? See here, complete the magic square below so that the sum of the number in each row and column diagonal is 15. So what is this? You have to write, if I take this as x, so x will be equal to what? 15 minus 5 plus 1. So what is the answer? 9. So you will get the 9 answer. Similarly, here also I can find out in the same way. Take some y here. Idu 9 aitu, idu 6 plus 1. So what is y? Y is equal to 15 minus 6 plus 1. Yen answer barutte? 8. So the y will be 8. Ee reeti, after finding this answer, next answer you have to start in the same fashion. Hope so you enjoyed my class session. Thank you. Thank you very much. Excuse me. ಇದೊಂಚೂರು ಬಿಡಿಸ್ತೀಯಮ್ಮ ಹಿಂದೆ? Thank you, ma'am, for sharing your knowledgeable ideas and an amazing session. Now I welcome the dignitaries to come on the dais for vote of thanks. ಅವಾಗಿಂದ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜಗಳ, ನಂಗೆ ಕರಿಬೇಡ್ದು. Now I invite PS ma'am to deliver the welcome speech. Sorry, vote of thanks. ಅಂತೂ ಇವಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು 2 ನಿಮಿಷ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಲಂಚ್ ಟೈಮು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ನಾವು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಮಾನುಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಲ್ಲ ತಿನ್ನೋ ಕಡಲೆ, ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಂದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಡಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು √2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ಪೀಕರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನವೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೋರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಒಂದು 5 ಜನನ ತೊಗೊಂಡು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, dy/dx ಅಂತ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಥರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು, ಮತ್ತು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಕಾರಂತ್ ಸರ್, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸನ್ಮುಖಿ, ಒಂಥರ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಈಗೀಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅವರೇ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋರು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟವರು, ಕೇಶವನ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾವ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರು ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾರಣಕರ್ತರು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟವರೇ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಅಜಿತ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು, ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಕಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಜಿತ್ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಬೀರೇಶ್ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಸಿವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ. ಈಗ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ, ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಇರೋರು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ. ಸೊ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ರಾಮರಾವ್, NESF ಕರ್ನಾಟಕ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಸರ್ SN ನಾಗರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಿ,
ಅವರು ಸಹ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, BCA ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. HOD ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ HOD ರವಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅವರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದರು, ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ HOD ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿಂದಿನ ಆ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂದನಮ್ಮ ಅವರದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಇಡೀ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಸಹಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಮಂಜುನಾಥ್, ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಮಲತಾ, ಅನಂತರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಕೇಶವನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ಅನಂತರ BS ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಕಾವ್ಯ GM ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಂದನೆಗಳು.